درندگی بھی ایسی کہ درندہ بھی شرما جائے. اور یہ حافظ آباد کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ مبینہ طور پر اس خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ داروں سے مل کر واپس آ رہی تھی، اس کے ساتھ اس جگہ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ اس کے ساتھ درندگی کی گئی. یہ کوئی دور رفتہ علاقہ نہیں، کوئی علاقہ غیر نہیں ہے، کوئی جنگل نہیں ہے. یہ بالکل حافظ آباد سے 3 سے 4 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے. اور سب سے جو بات اہم میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ قبرستان ہے. اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ میرے بیک سائڈ کے اوپر آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں. اور یہ وہ برگد کا درخت ہے جہاں پہ مدعی مقدمہ الزام لگاتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اغوا کر کے لایا گیا دونوں میاں بیوی کو، اور یہاں پہ ہی ہمیں برہنہ کر کے میری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپ کیا گیا. اور یہیں پہ ہی ہمیں دونوں میاں بیوی کو فطری عمل کرنے کے لیے ملزمان جو ہے وہ مجبور کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہمیں قرآن اور اللہ تعالیٰ کے جب ہم واسطے دیتے رہے تو ملزمان کو ترس نہ آیا. بالآخر جب ان کی ہوس پوری ہوئی تو تب ہمیں آزادی ملی اور ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے. مانگٹ اونچا اس گاؤں کا نام ہے. حافظ آباد کا یہ علاقہ ہے. علاقہ مکین بھی کچھ یہاں پہ آ گئے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ جو ملزمان تھے یہ کون تھے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. کیا یہ پہلے بھی عادی تھے ایسے غنونے جرم کرنے کے، یا انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے؟ ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام بابر مانگٹ. بابر بھائی، آپ بھی مانگٹ فیملی سے، اور یہ گاؤں جو ہے یہ اونچا مانگٹ بھی اسی مانگٹ فیملی کی وجہ سے اس کا رکھا گیا. یہ جو ملزمان تھے ان کا نام اور ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کرتے تھے پہلے اتنا بڑا سانحہ کرنے کے بعد، اور آج کل یہ جب یہ سانحہ ہو گیا تو ملزم کہاں فرار ہو گئے ہیں؟ یہ جناب جو 2008 میں بھی انہوں کے اوپر پرچے چوریوں ڈکیٹیوں کے اے عادی مجرم نے یہ اگے بھی انہاں بہت زیادہ ظلم آدمیاں پنڈ ساڈے پنڈ ایک عورت ہے انہاں تو انہاں حافظے کرانے ان دے سارے میری بھی ٹیچر ہے، میں اس کے پاس پڑھتا رہا. کیا پڑھتے رہے ہیں وہ؟ قرآن پاک. قرآن پاک، ہاں جی. اس کے 5 مرلے جگہ ہے، وہ انہوں نے قبضہ کیا، اس کو مارا. کس نے قبضہ کیا؟ اے زمان مانگٹ، چوری لیاقت اس کا چاچو ہے، اور اکرام عاطف. انہاں دا یہ ایک مشن ہے، یہ ماڑے آدمی نہ ظلم کر دینے. انہاں او زمین کھو لئی، انہاں انہوں ماریا، ٹراما سینٹر دار رہی. ماڑے آدمی چپ کر گئے، زمیندار بھی مقدمہ درج نہیں وہ کرایا گیا. نہیں مطلب ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی، اور یہ نوجوان بتا رہا ہے کہ میری بھی وہ استاد تھی، اور شاید انہوں نے بھی اس خاتون کے ساتھ کے پاس جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھا ہو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ زمین انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ 100 سال کا 110 سال کا آدمی ہے بابا، جس کے ادھر بکریاں رکھی، واڑا بنایا، مطلب آپ نے گزر بسر کرنے کے لیے. ہاں جی. اچھا، وہ اس نے سب کچھ چھوڑا. انہوں نے نہ کسی نے کیس کیا نہ کچھ نہ بات. پھر جناب ظلم کیتا ایک ہماری برادری کے یہ شہد مانگٹ، اس کی مشین 30-35 لاکھ وہ کھا گیا. اس کے بھی کوئی ایک چوانی نہیں تھی. 80-60 نہیں، کون سی؟ بڑھیا گندم کاٹن. اچھا، ہارویسٹر مشین جو گندم کی کٹائی کے لیے استعمال ہے. وہ بھی کھا گیا. وہ بھی کوئی کسی نے کیس نہیں کیا، نہ انہوں نے نہ اور کسی نے. اچھا، وہ بھی ٹیل کے ساتھ کھا گیا. جو ادھر جو ماڑا ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، سر کر دے. پھر ڈکیٹیاں کرتے رہنے. انہاں کو ٹریکٹر نہ کتے نے، وہ بھی انہاں دے پرچے نے. ہن انہاں جناب اے کام کیتا ہے، یہ بھی ویکھ لو تواڈے سامنے ہی سارا. ایتھے لیا کے 2 گھنٹے اندر نال زیادتی کرتے رہنے، مار دے. اچھا، میرے ناظرین کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں کیا کیا ہے، یہ بھی ذرا بتائیں. اے قبرستان ہے، سکول ہے جناب، او دوجا اے زمین ہے. انج کر کے سارا جناب سسٹم ہے. او اتھوں وڑی نے او موڑ تو اتھوں جناب لیا کے ایتھے 2 گھنٹے انہاں دلیل کیتی ہے. یہ ملزم جو ہیں یہ کتنے تھے آپ، کیونکہ اس گاؤں کے رہائشی ہیں، یہ کتنے ملزم تھے؟ اور ان کا پہلے آپ نے جیسا کہ یہ مانگٹ فیملی کا بتایا، دوسرے ملزمان جو ہیں اس میں جیسے لائک ہے، ایک خاور ہے، اور دوسرا 2 خاور ہیں، یعنی کہ اس ملزم اس وقوع میں. یہ دوسرے ملزم کیا کرتے ہیں؟ ذمہ دار ہے.
ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਬਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਸ਼ਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ये जरा कराम है अपनी वही जिम्मेदार है। पहले आपने इनको, आप गांव के रहशी, इनको आपस में इकट्ठा देखा, इनकी दोस्ती वगैरह थी? हाँ दोस्ती थी। अच्छा। ये चारों पांच इकट्ठे रहंदे ने अच्छा 24 घंटे आउन जान। कोई भी लेक दा काम ही है सी ना, कोई भी औरत इथों लग रही है समझिया बा जोड़ा उन्हें पकड़ के ते अगे भी इन्हें बहुत ज्यादा ज्यादतियां कीतियां ने जियां दे नाल। नीरा को नाजरीन, नौजवान की बात आपने सुनी, इसने बड़ी एक अहम बात बताई है कि ये जो सड़क है ये नौशेरा विरका से हाफिजाबाद शहर को जाती है और यहाँ से आगे शेखुपुरा या दूसरे अजला को जाती है। इस रोड के ऊपर इनका पूरा कब्जा था और ये जो मुलजम लईक के बारे में बता रहे हैं कि ये यहाँ पे होता था और जब भी कोई मियाँ बीवी या अकेली खातून या किसी रिक्शे पे मोटरसाइकिल के ऊपर जा रही होती थी तो उनको यहाँ से उतार के उनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती करते थे। केस रिपोर्ट नहीं हुए। ये भी केस शायद रिपोर्ट ना होता अगर ये जो नाजेबा वीडियो है ये वायरल ना होती। तो इस वजह से हमारे आने का यहाँ पे मकसद ये है कि कुछ लोग जो हैं वो ये महज पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासी मुदाखलत के लिए ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, कब्रिस्तान में नहीं वाक़या हुआ, वहाँ पे लेकर नहीं गए। ये नौजवान इस गांव का रहायशी है और इसने जो बात बताई है कि ये पहले भी ऐसे ही घनौने जुराइम में ये जो मुलजमान है ये मुलव्वस रहे हैं। और अच्छा ये जो मुझे बताइएगा लास्ट में कि यहाँ पे इनकी पुष्टपनाही कोई सियासी बैकग्राउंड है, इनका पुष्टपनाही करने वाला या कोई अफसरान है इनकी पुष्टपनाही करते हैं, या ये अपने बदमाशी और पैसे की दौस के ऊपर ऐसे बड़े जुर्म कर रहे थे? अब पहले इन्हों का जो चाचू है लियाकत वो थानेदार था। अच्छा। मैंने जो वालिद ने वो भी नहीं रोकते, होता है ना वालदैन भी नहीं रोकते? नो ना ना वालदैन भी रोके ना, फिर भी जो बेटे हैं रोक जाते हैं। ठीक है। वो भी नहीं। लियाकत जो इसका चाचा है पहले वो इन्हें सपोर्ट करता था, हुन उसका बेटा लग गया, वो भी इन्हें कोई सपोर्ट। वो बेटा क्या है, वो क्या इंस्पेक्टर पुलिस में इंस्पेक्टर? हाँ जी मुनीम मांगट। मुनीम मांगट। हाँ जी। अच्छा। जो दो बाद ये जेड़ा कराम में इंदा भाई है जमान मांगट वो वकील है। अच्छा। वो इंज करके जनाब काम निबेड़ जांदे साजे। अच्छा। ते सपोर्ट इंदी कार दी फुल करदे साजे। अच्छा। जेड़ा भी जराइम कर दिता ने ज्यादती भी किसी ना कीती है तो उन्हें नहीं रोकना, बेटा तू ये ज्यादती कर दे हो या नहीं, उन्हें टिल्लाना है। नाज़रीन, मैं आपको दोबारा एक दफा दिखा दूं, ये वो कब्रिस्तान है जहां पे जो लोग यहाँ पे दफन है, तो यहाँ पे जो लोग दफन है उनकी रूहें भी कांप गई होंगी कि कब्रिस्तान के अंदर ये वाकया हुआ है। दरिंदगी का वाकया कब्रिस्तान के अंदर हुआ है और कब्रिस्तान की जगह पे हुआ है। वहां से इन लोगों को अगवा किया है मियाँ बीवी को और यहाँ पे लाकर इस बरगद के दरख्त के नीचे, क्योंकि रात हो चुकी थी, शाम के वक्त इसको अगवा किया इनको। तो ये नौजवान बता रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटा उनको यहाँ पे ये मगवी रखा गया और उसके बाद अपनी हवस पूरी करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद और उनको आपस में मुबाशरत करवाने के बाद इन मुलजमान ने उनको यहाँ से आज़ादी दी और उनसे ये बात कहलवाई गई कि आपने अगर कहीं पे पुलिस को बताया या खातून ने मेडिकल करवाने की कोशिश की तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये जो इलाका है, ये मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, ये इलाका पंजाब के ज़िला हाफिजाबाद का है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कच्चे का इलाका है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये शुमाली वजीरिस्तान है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे पुलिस नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात आज इंटरेस्टिंग बता दूं, मुझे 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। मैंने आज तक इस तरह का वाकया ना देखा, ना सुना, ना रिपोर्ट किया। क्यों गरीब जो है वो अदालत जाने से डरता है? क्यों गरीब जो है वो पुलिस के पास जाने से डरता है? क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क में गरीब की सुनता नहीं है। जैसा कि ये नौजवान बता रहा है कि उनके रिश्तेदार जो है वो पुलिस में ओहदों पे हैं, उसके अलावा मुबैना तौर पे इनकी पॉलिटिकल जो है वो भी ताल्लुकात होते हैं, वोट लेने के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं, पैसे की हवस होती है। जैसा कि वो बता रहा है कि बड़े कब्जे किए इन्होंने, लोगों की जमीनों के ऊपर किया, लोगों को यहाँ से बेदखल किया। और एक ऐसी खातून जो कि बच्चों को तालीम में कुरान देती थी, उसके साथ किस तरह का इन्होंने जुल्म किया है।